Hello my dear students. Today we are going to continue with chapter number 6. So second part of chapter number 6. முதல்ல நம்ம வந்து probability distribution கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரெக்ட்டா இல்லையா? இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா நினைக்க expected value and variance. சார் இந்த variance வார்த்தையை நான் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார். Yes of course. Square root of variance is standard deviation. நீங்க standard deviation கண்டுபிடிக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே. சரி. நான் திரும்ப சொல்றேன். இங்க ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஒன்னு discrete distribution, இன்னொன்னு என்னது continuous distribution. Okay, one discrete distribution, the other one is what? Continuous distribution. Okay, inga discrete distribution use panni nama eppadi nama kandupidikka porom. Okay, what and all we are going to do, adula irukkoodiya expected values enna, variance enna nu kandupidikrom. Adhe mari vandu continuous distribution ku idhe nama panna porom. See, first let us understand what is mean by expected value. Okay, expected value na enna nu first therinjupom. Onnume illappa. Expected value na நீங்க arithmetic mean ஒரு கான்செப்ட் கண்டு படிச்சீங்க இல்லையா ஸ்கூல்ல sum of all observation divided by number of observation அந்த arithmetic mean தான் இங்க expected value. ஓகே, அது எப்படி சார் அப்படினு கேட்டா இதுக்கு ஏன் சார் இவங்க arithmetic mean வைக்காம expected value வச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அது frequency distribution கொடுத்திருக்காங்க. x f கொடுத்தாங்கன்னா summation fx by summation f ன்னு போடுவீங்க இல்லையா, that is arithmetic mean. X bar equal to summation fx by summation f, that is arithmetic mean. Whereas when probability distribution is given, x அதுக்கப்புறம் p of x, அதாவது probability, அதனுடைய probability கொடுத்திருக்காங்க. போன லெக்சர்ல நான் probability distribution சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, p of x அப்படினா என்னது, அந்த டைம்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா expected values we need to find out. What do we need to find out? Expected values. Is that clear all of you? So expected value and variance. Okay, அது ஒரு average தான். Variance is nothing but an average only. So அதனால வந்து expected value அதுக்கப்புறம் variance இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay, suppose why do we need expectation? It helps predict the average outcome of an random events. அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு probability distribution கொடுத்தா expected value average arithmetic mean, அவ்வளவுதான், மீன் தான் அது. Okay, like profit in business or winning in a game. Okay, நீங்க வந்து விளையாடுறீங்க, கேம் விளையாடுறீங்க, ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டட், அதாவது பெட்டிங் பண்றீங்க இல்லையா, ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் வின்னிங் தட் கேம், எக்ஸ்பெக்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் லூசிங் தட் கேம், அதெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து என்னது எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் டெஃபினிஷன் ஃபார் ஃபுல் மார்க்ஸ். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் புக் இப்போ திடீர்னு டிஃபைன் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூன்னு கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த புக்கில் இருந்து எழுதணும் இல்லையா. ஸோ இங்கே பாருங்க, the sum of the products of a random variables values and their corresponding probabilities. அது டெஃபினிஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஃபார்முலா வந்து ஒன்றுமே இல்லை. சம்முன்னு அன்னைக்கு என்ன அர்த்தமா, what is meant by sum? Sum is nothing but summation. ஓகே, summation என்ன சொல்லியிருக்காங்க, products of the random variable x into corresponding probabilities p of x, அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து expected value. Summation random variable into probability. ஓகே, அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, corresponding probabilities. ரொம்ப சிம்பிள். Variance என்றது என்னதுன்னா a weighted average of a squared deviations of a random variables from its mean measuring its spread. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும்போது வந்து வேரியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபைன். ஸோ ரொம்ப டீப்பாக இப்போ போக வேண்டாம், ஏன்னா வந்து எக்ஸாம் நெருங்கிட்டு இருக்கு. அதனால் நம்ம ஃபார்முலா மட்டும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் இதுக்கு வருவீங்க இல்லை, ஃபவுண்டேஷன், சிஏ ஃபவுண்டேஷன், பண்ணி கம்ஃபர்ட் சிஏ ஃபவுண்டேஷன், அந்த இடத்துல இதை வச்சு செய்யலாம். சூப்பர் டாபிக் இது, நல்ல ஜாலியாகவும் இருக்கும், ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்லையும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டாபிக் இது. ஓகே, நவ் எசென்ஷியல் ஃபார்முலாஸ் discrete versus continuous பார்த்துக்கலாம் பாருங்க. discrete random variable uses what? Summation. இங்கே பாருங்க, expected value of x என்னது, summation x into p of x. இதே discrete இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலா variance of x என்னது, expected value of x square minus expected value of x the whole square. இது பாருங்களேன், expected value of x நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், என்னது arithmetic mean ன்னு சொல்லிட்டேன், summation x by n, அதுதானே. சரி, வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க, என்னது, சம்மேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சம்மேஷன் எக்ஸ் பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர். அவ்வளோதான். இது பாருங்கள், இது என்னது, இது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர், அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர், ஓகேவா, மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர். அதே ஃபார்முலாவை தான் இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஃபைன், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இதே கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்தது நினைக்கி we need to find out use integration. Integral லிமிட்னு வச்சுப்போம், a to b x f of x dx. ஓகே, மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் அவங்க லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, x f of x dx. whereas இது வந்து இப்படி பண்ண வேண்டாம். whereas expected value of x square அப்படின்னா let us use x square into f of x dx. அவ்வளோதான்ப்பா. ஓகே, வேரியன்ஸ் என்னது, எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ, அங்கே எக்ஸ் இருந்ததுன்னா எக்ஸ் இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ், எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இன் வேரியன்ஸ். ஸோ லெட் இஸ் நாட் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்க, ஓகே, எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ பி ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ பி ஆஃப் எக்ஸ், இது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ்
expected value of x கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களே ஏற்கனவே அதோட ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும். Okay, this is what we call it as variance, my dear. Fine, I hope you all understand the formula. Okay, இந்த ரிசல்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா the weighted average where more likely outcomes have more influence. இந்த weighted average இருக்கு இல்லையா, இந்த இத வச்சு இது வந்து நிறைய வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுப்பா. நான் as I told you நம்ம வந்து ஃபர்தர் ஆட்டு நீங்க ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ்க்கு வரும்போது இத பத்தி நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் இது. ஓகே, சரி. இப்போ டேஞ்சர் ஜோன் என்னன்னு பாருங்க. காமன் எக்ஸாம் மிஸ்டேக்ஸ் யூசிங் சம்மேஷன் ஃபார் கண்டினியூஸ், அதாவது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ பார்த்த உடனே பண்ணிடுவோம். ஓ இது கண்டினியூஸ் டேட்டாவா டிஸ்கிரீட்டானே பிரிக்க மாட்டோம், எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபார்முலா வந்து அப்ளை பண்ணிடுறது, அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாதீங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் போடுறதுக்கு நிறைய பேர் மறந்துடுறீங்க. இதெல்லாம் எப்படின்னா உங்கள் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து காமன் மிஸ்டேக்ஸ் டன் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நான் போட்டிருக்கேன் நான். ஓகேவா, சரி. ஷேக் இது என்னோட எக்ஸாம் டிப்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் அப்புறம் டைம் கிடைக்கும்போது இதை ஒரு வாட்டி பார்த்துக்குங்க. ஓகே, எஸ். ஃபஸ்ட்டு செக் இஃப் த கொஸ்டின் கிவ்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் டிஸ்கிரீட்டா கண்டினியூஸா. டிஸ்கிரீட்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, கண்டினியூஸ்னா ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஹை வேல்யூ ஃபார்முலா, த வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க. இஸ் அ ஃப்ரீக்வெண்ட் ஹை வெயிட்டேஜ் கொஸ்டின். வேரியன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஹை வெயிட்டேஜ் வரும். அது மாதிரி ஸ்கோர் ஆன் தியரி. ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் இஃப் யூஆர் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சிபிஎஸ்சிக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெஃபினேஷன்லாம் வேறு கேட்டு வைப்பாங்க. ஸோ டெஃபினேஷனில் நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சுட்டு போங்கன்னா டெஃபினேஷனை மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ ஷல் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே, ஓகே. ஸோ நவ் எக்ஸசைஸ் 6.2. ஓகே, பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது? ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஃபார் தி ரேண்டம் வேரியபிள் ஆஃப் அன் அன்பயஸ்டு டை. சார் டைன்னா என்ன சார்? நாங்கள் டைஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், டைன்னு போட்டிருக்கேன் சார். எல்லாம் ஒன்று தான். டைஸ்ன்றது ப்ளூரல் ஃபார்மு, டைன்றது சிங்குலர் ஃபார்ம். அந்த கியூபிக்கல் டை இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து டைன்னு சொல்கிறோம். நம்ம ஒரு டை தான் இது பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம். டைஸ்னா தான் 2. ஓகே, ப்ளூரல் ஃபார்மில் போயிடும். ஓகே, நவ் தே ஆஸ்க் யூ டு ஃபைண்ட் அவுட் த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் த ரேண்டம் வேரியபிள் ஆஃப் அன் அன்பயஸ்டு டை. சார் இங்கே டிஸ்கிரீட்டுன்னு கொடுக்கல, கண்டினியூஸும் கொடுக்கல, எப்படி சார் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ரொம்ப சிம்பிளில். ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், டிஸ்கிரீட்னா ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து இன்டீஜராக இருந்ததுன்னா அன்றைக்கி டிஸ்கிரீட்டு, அதாவது டெசிமல் இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரீட்டு, டெசிமலோட வந்துச்சுன்னா அன்றைக்கி கண்டினியூஸ்னு சொல்லியிருக்கிறேன். இங்கே நீங்கள் ஒரு டையை த்ரோ பண்ணினீங்கன்னா வாட் ஆர் த அவுட்கம்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட்? 1 2 3 4 5 6 இதுதானே அவுட்கம் கிடைக்கும். 1.1 1.2 இப்படிலாம் கிடைக்க போதான்னா இல்லைல்ல. ஸோ அப்படின்னா என்னது, இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு டேபிள் போட்டுட்டு அங்கேருந்து எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த டேபிள் ட்ரா பண்ணோமா? ஓகே, ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள். ஓகே, ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள். இதில் என்ன பண்ணலாம்? லெட் எக்ஸ் பி ரேண்டம் வேரியபிள். ஓகே, அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னலாம் வரும்? அவுட்கம்ஸ் தான் நமக்குன்னா 1 2 3 4 5 6 இது தானே. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா, டு கெட் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் 1? அது 1/6. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் 2 1/6. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் 3 1/6. எந்த நம்பர் போட்டாலும் 1/6 தான், ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த இடத்துல என்ன தப்பு பண்ணிடுறாங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் 1 1/6, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் 2 2/6, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் 3 3/6. அது எப்படி? 1க்கு என்ன சான்ஸ்? எல்லாமே ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரே சான்ஸ் ஆஃப் அவுட்கம் தான். சரி, இப்போ நம்ம இதை பற்றி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கி we are going to draw the table, my dear. எஸ், பர்ஃபெக்டாக ஒரு டேபிள் ட்ரா பண்ணுங்க. எக்ஸு பி ஆஃப் எக்ஸு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு லெட் அஸ் complete probability distribution table. Outcomes 1 2 3 4 5 6. Probability of x என்னது? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. All the probabilities are equal, right? So we call it as uniform probability distribution. Okay, இது கான்செப்ட் காண்டி சொல்கிறேன். If you are a CBSE student, applied mathematics students, of course you should know this. Okay, continuous probability அது என்னது? Uniform probability distribution சொல்லுவாங்க. What is it? Uniform probability distribution. Okay, now what is the question they ask you to find out? They ask you to find out expected value. So what is expected value? They ask you to find out expected value which is equal to summation x into p of x. கரெக்டா கண்ணா? x into p of x. நம்ம கிட்ட x இருக்குது, அப்புறம் என்ன இருக்கு? p of x இருக்குது. ஓகே, x இருக்குது, p of x இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அதையும் ஒரு ட்ரா பண்ணிடுவோம். x into p of x. இது ஒரு டேபிள் போட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ டேபிள் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோமா. ஓகே, ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்ன்றனால ஒழுங்காட்டு எனக்கு வராது. நெக்ஸ்ட்டு சரி, ரிலீஜியஸாக பண்ணுங்கள். நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், அசால்ட்டாக இருக்காதீங்க, ரொம்ப ரிலீஜியஸாக பண்ணுங்கள். ஸ்கேல் பென்சில்லாம் யூஸ் பண்ணி, ஸோ தட்
your examiner will get impressed. Okay, so x into p of x என்னதுக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க சார் 1 into அதாவது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் 1 into 1 by 6 1 by 6 2 into 1 by 6 2 by 6 next 3 by 6 4 by 6 5 by 6 6 by 6 அப்படியே 1 ன்னு எழுதாதீங்க 6 by 6 ன்னு எழுதிக்கங்க ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டுறது தானே ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் என்னது இஸ் ஈக்குவல் டு summation x into p of x இதானமா ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறது தான் ஓகே we need to add everything ரைட்டா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்குது பாருங்க what you are going to get so denominator is same only add the numerator 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 10 15 21 by 6 21 by 6 which is equal to 3.5 so expected value of x is 3.5 or you can write it as 7 by 2 எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் okay so either 3.5 or 7 by 2 anyway you can write so when you throw a die expected value of x is what 3.5 or 7 by 2 okay yes question number 1 is over now let us go to question number 2 okay question number 2 பண்ணலாமா yes question number 2 என்னது சார் question number 2 டைரக்டாவே டேபிள் கொடுத்துட்டாங்க பார்த்தோனே தெரியும் discrete distribution கவனிங்க let x be the random variable defining number of students getting a grade x be the random variable defining இப்போ உங்கள மாதிரி பசங்கன்னு வெச்சீங்களா எல்லாரும் வந்து என்னது a grade அதாவது 90 க்கு மேல எடுக்கக்கூடிய ஸ்டூடண்ட்ஸா இருக்கீங்க இல்லையா சோ உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி தான் கொடுத்திருக்காங்க கிளாஸ்ல ஒருத்தருமே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு 0.2 ஒருத்தர் இருக்கிறதுக்கு 0.1 ரெண்டு பேர் இருக்கிறது 0.4 0.3 அப்படி ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஓகே find the expected value of x from the given table ரொம்ப சிம்பிள் क्वेश्चन I think நீங்களே போட்டு முடிச்சிருப்பீங்க நேரம் okay so what is expected value of x ன்னு கேட்டிருக்காங்க I think you copied this okay so நான் இதிலே இங்கே போட்டுறேன் அது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் expected value னா என்ன பார்க்கணும் expected value னா என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் okay expected value is nothing but e of x தானே so x into p of x தேவையில்ல so நீங்க என்ன பண்ணுங்க டேபிள் கரெக்டாட்டு draw பண்ணிக்கங்க okay vertical போட்டாலும் சரி horizontal போட்டாலும் சரி that is your wish okay either vertical or horizontal நான் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிறேன் x into p of x we want what is x into p of x 0 into 0.2 0 1 into 0.1 0.1 2 into 0.4 0.8 3 into 0.3 0.9 okay they ask you to find out expected value of x which is equal to summation x into p of x so இதனுடைய சம்ம தான கேட்டிருக்காங்க let us add 0.8 plus 0.9 1.7 okay 1.8 is that clear all of you so what is expected value of x 1.8 அவ்வளவுதான் ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர் கன்க்ளூஷன் எழுதிருங்க what is the conclusion expected value of x is equal to 1.8 அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு okay yes come to the next question the following table is describing about the probability mass function of the random variable x okay find the standard deviation சார் இதுவரைக்கும் நீங்க வேரியன்ஸ் கொடுத்தீங்க எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கொடுத்தீங்க பட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுக்கலையே சார் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் தான் வந்து என்னது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் வாட் square root of variance you know how to find out variance right after finding the variance standard deviation is equal to root of variance போட்டுங்க அவ்வளவுதான் okay சரி shall we start my dear come on so இங்க நம்ம வந்து standard deviation கண்டுபிடிக்க போறோம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க you will enjoy this okay so பாருங்க so table கரெக்ட்டாட்டு ரிலீஜியஸா டிரா பண்ணிக்கங்க since we have to find out standard deviation ன்றதுனால உங்களுக்கு வந்து variance கண்டுபிடிக்கணும் okay what is variance formula so what is variance formula expected value of x square minus expected value of x the whole square so what is expected value of x square summation x square into p of x கரெக்ட்டா okay நீங்க vertical-ஆவும் போட்டுக்கங்க horizontal-ஆவும் போட்டுங்க அது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் first let us find out x into p of x as usual x expected value of x we'll find out ஏனா எப்படி இங்க substitute பண்ணனும் so what is it 0.6 1.2 2.5 okay next you find x square also what is x square 9 16 25 next x square into p of x you find out what is x square into p of x my dear 9 into 0.2 what is it 1.8 16 into 0.3 4.8 okay 16 3s are 48 lama 25 into 0.5 okay which is 12.5
Clear all of you? 12.5. And 525s are 125, so 12.5. Now let us add everything. X into P of X. 0.6 plus 1.2, which is equal to 1.8. Okay. So 18 plus 25, 33, 43, which is equal to 4.3. அது மாதிரி next add பண்ணுங்க. இது x into P of X. So 1.8 plus 4.8. 1.8 plus 4.8 எவ்வளோ வருது? 48 plus 18, 56, 66. Okay. 125 plus 66. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்படியே போடுங்க. 125 plus 66. டெசிமலை மறந்துடுங்க. 5 plus 6, 11, 9, 191. Is it clear? So 191. 191 இங்கே என்ன வரும் சொல்லுங்க? The sum is going to be 19.1. Okay, 19.1. So now they ask you to find out standard deviation. First let us find out variance. Variance is equal to expected value of x square minus expected value of x the whole square. Okay. So what is expected value of x square is summation x square into P of x minus summation x into P of x the whole square. Is that clear all of you? So summation x square into P of x is nothing but 19.1 minus summation x into P of x the whole square another 4.3 the whole square. So ரொம்ப careful பண்ணுங்க. Okay, 4.3 the whole square. Now we have to find out 43 into 43. Decimal அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Decimal பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். Decimal வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம. I think you are allowed to use calculator நினைக்கிறேன் இல்லையா? Okay, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 12 plus 12 is 24, 24 அப்படியே போட்டுக்கலாம் 2, 4 4s are 16 plus 2 is 18. So this is going to be 19.10 minus 18.49. So 19.10, 18.49. Subtract பண்ணுங்க. 1 இங்க என்னது 6 இங்க என்ன 0.61. Okay, so which is equal to 0.61. This is our variance. Now we have to find out standard deviation. Standard deviation என்னதுமா? Root of 1.61. What is standard deviation is root of 1.61. Okay, root of 1.61. Okay, root of 1.61. சரி, இப்போ இந்த root of 1.61 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி find out பண்ணணும்? I think you know how to find out. The 0.61 ன்றது வந்து it is very close to 0.64. Okay, அப்படின்னா இது என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னா 0.07 something அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ 0.7 சம்திங் தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஏன்னா 7க்கும் 8க்கும் நடுவில் தான் ஆன்சர். ஓகே, 7க்கும் 8க்கும் நடுவில் தான் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ரூட் ஆஃப் 6.1 கண்டுபிடிக்கலாமா? சரி, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 0.61 உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன பண்ணணுன்ட்டு. ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க சார்? ஃபஸ்ட் இங்கேயும் 0.1 ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். 7 7s are 49. ஓகேவா? ஸோ என்ன வரும் சொல்லுங்கள்? ஸோ இங்கே வந்து 2, ஓகே, 1 12, ரைட்? இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? 00 ஆட் பண்ணுவீங்க. இங்கே you will add one more 7 which is equal to 14. So 8 8s are 64, remaining is 6. 8 4s are 32 plus 6 is 38, remaining is 3. 8 1s are 8 plus 3 is 11. So 16. Okay, so திரும்ப என்ன பண்ணலாம்? 1600 போட்டுக்கலாம். Okay, what we can have? 1600. Okay, what we can have? 1600. ஸோ அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்க, இங்கே என்ன பண்ணீங்க? ப்ளஸ் 8 ஆட் பண்ணீங்க இல்லையா? ஸோ ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா this is going to be 156. So 1 1. So 1561. It goes on like that, my dear. So we can write it as 0.781. Therefore, required standard deviation is equal to 0.781. Okay. So இது எப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு இது ஆன்சர். ஐ திங்க் ஒரு சில புக்கில் வந்து வேற ஒரு டேட்டாவும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். இது இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? சரிப்பா. எஸ். So that's all with sum number 3. Now let us move on to sum number 4. Okay. Let x be the continuous random variable. Wow, avangale kuduthanga continuous random variable. Continuous random variable with the probability density function f of x is equal to 2x 0 to 1 0. Otherwise adana enna artham? 0 க்கு 1 க்கு நடுவுல மட்டும் தான் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே 0. Find the expected value. Okay, so find the expected value. Expected value என்னது மக்கனா? Integral of, okay, ஏற்கனவே ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? What is expected value? Integral of limit a to b x f of x dx. Okay, so உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள்? 0 to 1, கரெக்டாக இல்லையா? 0 to 1 அவ்வளோதானே? Okay, let me write it. Let me copy and paste.
ஸோ அவங்களே கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு வேல்யூ ஈஸி ஆகிடுச்சு. சார் அப்படி இல்லைனாலும் எஃப்சியாக கொடுத்து தான் ஆகணும்னு சார் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். இன்கேஸ் அவங்க கொடுக்கலனாலும் பார்த்த உடனே தெரியும். ஏன்னா இங்கே லிமிட் கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க. 0 to 1க்கு நடுவில் எத்தனையோ நம்பர்ஸ் இருக்குது, அதில் டெசிமல் நம்பர் இன்க்ளூடட்ல. அதுதான் வந்து கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். வெறும் 0 வெறும் 1ன்னு கொடுத்தா தான் டிஸ்கிரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, சரி, ஃபோர்த் சம் பார்ப்போமா? ஓகே, எஸ். Let x be the continuous random variable with probability density function. F of x is equal to 2x. Direct கொடுத்துட்டாங்க. So expected value of x. So simple என்ன பண்ணுங்க, solution directly start பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. Okay, solution என்னது sir? Expected value of x formula is equal to integral of a to b x into f of x dx. ஏன்னா இங்க லிமிட் அவங்க ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணதுனால பிரச்சனை கிடையாது. So which is equal to integral of 0 to 1 x அப்படியே தான் இருக்கும். f of x is what? Integral 0 to 1 f of x என்னது 2x. So 2x dx. Now take 2 outside. Integral of 0 to 1 x square dx. I think you know how to integrate this, right? Integral of x square என்னது x cube by 3. So which is equal to x cube divided by 3, 0 to 1. Now we need to apply the upper limit and the lower limit. So is equal to 2 into 1 cube by 3 minus 0 cube by 3. So our answer is 2 into 1 by 3. So therefore expected value of x is equal to 2 by 3. அவ்வளோதான்ப்பா. ஓகே, இங்கே தான் கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ முக்கியம் முடிஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா? எஸ். Now let us move on to the next question. Fifth sum. Let x be the continuous random variable. அடுத்ததும் continuous random variable தான் with the probability density function. F of x is equal to 3 by x power 4 when x is more than or equal to 1. அப்பா 1க்கு மேலே எல்லாமே வருது. அப்படின்னா என்னது? 1க்கு மேலே அப்படின்னா இங்கே கவனிங்க, இப்படி போகுது. ஓகே, 1லேருந்து எல்லாமே அப் டு வேர் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ 1 to infinity போகுது இது. ஸோ 3 by x power 4 x is greater than or equal to 1, 0 otherwise. Find mean and variance. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சரி, எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க, அப்புறம் வேரியன்ஸும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இங்கே போடலாம் இந்த சம்ம. கவனிங்க, ஃபஸ்ட்டு sum number 5 இங்கேயும் பண்ணலாம். Okay, first they ask you to find out expected value of x. What is expected value of x? Integral of a to b, limit கொடுத்துருந்தா limit x into p of x. Okay, here the limit is given as what? X is more than or equal to 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 to infinity. Okay, 1 to infinity. So x into 3 by x power 4 dx. Guys, understood? Cancel these two, x cube. So இது நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம்? 3 வெளியில் வச்சுக்கோங்க. 1 to infinity. Can we rewrite this as x power minus 3 dx, my dear? Because we know the integral formula. What is it? X power n dx is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. இந்த formula ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? Same formula only. Here also we are going to apply, but this is definite integration. C will not come. So what you are going to get, my dear? 3 into சொல்லுங்க பாப்பா என்ன வரும்? x power minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1, 1 to infinity. இது எப்படி எழுதலாம் திரும்ப? 3 into, okay, இடம் இல்லை, சரியா? 3 into what is going to happen? This is x power minus 2 divided by minus 2, 1 to infinity. Further minus 2 வெளியில் எடுத்துங்க, 3 ஓட கொண்டு வந்துருங்க, 3 by minus 2 into, can we rewrite this x power minus 2 as 1 by x square? Of course, you won't mind, right? 1 to infinity. Now as usual, first apply the upper limit. Okay, first apply the upper limit. Upper limit is 1 by infinity square is infinity only, minus 1 by 1 square is 1 only. So which is equal to 3 by minus 2 into minus 1. So therefore expected value of x is equal to 3 by 2. That's it. Expected value we got, that is mean. Okay, that is mean. Conclusion last எழுதிக்கலாம். அடுத்தது என்னது? Variance கேட்டிருக்காங்க. To find variance we have to find out what? Expected value of x square. Okay, which is equal to integral of limit எடுத்துங்க a to b x square into p of x dx. Okay வா? Okay, x square into p of x dx. இங்க p இல்லை, sorry, இது என்ன வரும்? f. மேலே f தானே போட்டிருக்கேன்.
see எவ்வளோ பாருங்களா f of x dx. okay, so previous sumல அது p தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இல்லை அங்கெல்லாம் கரெக்டாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் f of x dx. okay, சரி ஏன்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. so this is again what 1 to infinity x square into 3 by x power 4 dx. x power 4 தானே? yes. okay, yes. இப்போ என்னது சார் x square x power 4 get cancelled 2 sir. so can we take 3 outside my dear? yes. integral of 0 to 1 இந்த bracket தேவைப்படாது ஏன்னா integration வந்துருச்சு. so can we write it as x power minus 2 dx which is equal to 3 into integrate this x power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 0 to sorry why I am committing 0 to 1 எங்க வந்துச்சு? actually the limit is 1 to infinity, right? see 1 to infinity, so is equal to 3 into what is going to come my dear? x power minus 1 divided by minus 1 1 to infinity first. okay, let me take that minus 1 outside. உள்ள எப்படி எழுதலாம் சார்? 1 by x ன்னு எழுதிங்க சார். அதான் சார் சிம்பிள். I can hear you people. so now apply the upper limit minus 3 into 1 by infinity minus 1 by 1. so you know what is 1 by infinity is sir, which is 0 sir. 1 by infinity is 0 minus 1 which is equal to plus 3. this is our expected value of x square. now they ask you to find out variance. variance is equal to what? the formula is expected value of x square minus expected value of x the whole square. okay, expected value of x square என்னதுக்குன்னா 3 minus expected value of x the whole square என்ன வந்தது? 3 by 2 the whole square. so which is equal to 3 minus 9 by 4. so 12 minus 3. okay, 12 minus 9 sorry 12 minus 9 is it nothing but 3 by 4 again? correct, which is nothing but what? 3 by 4 again. okay, so therefore இதுதான் வந்து variance. okay, this is what variance. therefore conclusion எழுதிங்க mean is equal to 3 by 2, variance is equal to 3 by 4. that's it. as simple as it is. is that clear all of you? I hope you all understood this. okay, ரொம்ப சிம்பிள் மா. continuous distribution என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் இன்டகிரேட் பண்ணணும். நான் இதாக இருந்தது நினைக்க டிஸ்கிரீட்டாக இருந்தது நினைக்க அது எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. அது பாட்டு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 6th கொஸ்டின் நல்லா கவனிங்க. 6th கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னு நினைக்க அது பியூராட் என்னதுன்னா ஒரு வேர்டு ப்ராப்ளம். ரொம்ப நல்ல சமம் கூட நல்ல ஜாலியாக இருக்கும் போடுறதுக்கு. ஓகே, ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட்னு வச்சுங்களேன். let us read this. sum number 6. in an investment a man can make a profit of 5000 rupees with a probability of 0.62. ஓகே, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாரு. அவருக்கு அதில் ப்ராஃபிட் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி 5000 rupees ப்ராஃபிட் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி 0.62 is given. whereas 8000 rupees லூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி என்னது? 0.38. ஓகே, ஸோ அவர் வின் பண்ணுறது அதாவது கெயின் ஆக கிடைக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி 5000 சம்பாதிக்கிறதுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி 0.62, லூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி என்னது 0.38. ஓகே, ஸோ ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பெக்டட் கெயின். ஓகே, பார்க்கும்போதே தெரியுது இதெல்லாம் தான் ரேண்டம் வேரியபிள் நம்மளுது. ஸோ இது வந்து டிஸ்கிரீட். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ரைட் let x be the random variable. okay, so இங்க random variable என்னென்னலாம் வருதுன்னு சொல்லுங்க. first either he will win 5000 rupees, இது ஒரு வேரியபிள். okay, or he will lose 8000 rupees. லூஸ் நினைக்க அந்த பாக்கெட்ல இருந்து போகுது. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? -8000 rupees வரணும். கரெக்டா இல்லையாப்பா? ஜெயிச்சா பிளஸ், தோத்தா மைனஸ், அதுதானே. இதுதான் நம்மளோட ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ டேபிள் போடலாமா? எக்ஸு பி ஆஃப் எக்ஸ் டேபிள் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் டக்குன்னு முடிச்சிருவீங்களே. எக்ஸ் இஸ் 5000 minus 8000. ப்ராபபிலிட்டி என்னது சொல்லுங்கள்? ஃபஸ்ட்டு 0.62 அண்டு 0.38. இதுதானே ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ ஷால் யூ மல்டிப்ளை மை டியர்? ஓகே, கண்டுபிடிங்க. மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது? எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எக்ஸ் இன்டூ பி ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ let me find x into p of x. ஸோ அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணுமோ? 5000 இன்ட்டு நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு எழுதுவோம். இந்த 0.62 இருக்குல்ல, 62/100ன்னு போட்டுங்க. கட். ஓகே, ஸோ 50 into 62 நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 3100.
Okay, what you are going to get? 3100. Okay, 3100. அப்புறம் என்னது? 8000 into 38 by 100. இது ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணுங்க. Okay, so இது என்ன வரும் பாருங்க? 8 8s are 64, remaining is 6. 8 3s are 8 8s are 64, remaining is 6. 8 3s are 24 plus 6 is 30. So is it 3040 my dear? Because one more 0 is there. So 3040. Okay, 3040. So this is going to be minus 3040. So இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வருது? 60 rupees வருதா இல்லையா? This is what you are going to get, 3100 minus 3040. So this is what 60. So expected value 60 rupees. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தைரியமாக பண்ணலாம். எப்படி இருந்தாலும் ஆவரேஜாகிட்ட அவனுக்கு ஒரு 60 ரூபா லாபம் கிடைக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குது. ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஹி இஸ் கோயிங் டு கெயின் அட்லீஸ்ட் 60 rupees. ஓகே, ப்ராஃபிட் வந்து 60 rupees கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற வருது. இப்போ பாருங்களேன், இது கண்டுபிடிச்ச உடனே என்ன பண்ணலாம், நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, எஸ். ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் சம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் shall we start with sum number 12? Okay, sum number 12 நம்ம ப்ரீவியஸாக பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் சார். நடுவில் இருக்க சம்லாம் அதெல்லாம் தியரி கொஸ்டின்ஸுமா நீங்கள் படிச்சிருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் sum number 12. In a business venture, a man can make a profit of 2000 rupees with a probability of 0.4 or have a loss of 1000 rupees with a probability of 0.6. சார் போன சம் மாதிரியே இருக்குது சார், அதே தான்ப்பா. What is his expected variance and the standard deviation of profit? இங்கே expected கண்டுபிடிக்கணும், variance கண்டுபிடிக்கணும், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமா? சரி, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்ன பண்ணீங்க? லெட் எக்ஸ் பி தி ரேண்டம் வேரியபிள். ஸோ இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ரேண்டம் வேரியபிள் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு he can make a profit of 2000 rupees or he will lose 1000 rupees. அப்படின்னா என்னது? either he will get 2000 rupees or he may லூஸ்னால என்னது? 1000 rupees லாஸ் ஆக போதில் மைனஸ் வந்துடும். ஓகே, சரி, இப்போ பாருங்கள் எக்ஸு, இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டின் தான். P of x. Okay, what is x is given? 2000 minus 1000. Now, for a profit, என்ன probability கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்க பாப்போம். In a business, a probability 0.4. Lose பண்ணுறதுக்கு 0.6. So, இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? First, expected value கேட்கறதுனால, let me find out x into P of x. What is x into P of x? 2000 into 4. 0.4. Okay, 2000 into 0.4. So, 204s are 800. இதுதான் x into P of x. Next, 1000 into 0.6. இது எவ்வளவு? minus 600. Okay, which is equal to இது 200 வந்துரும். Okay, next, they ask you to find out variance also. So, அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவைப்படும்? x square தேவைப்படும் இல்லமா? Okay, we need to find out x square also. Okay, x square into P of x also we need to find out. சார் இவ்வளோ பெரிய நம்பரா? thousandsல தான் நம்ம இருக்குது, அதெல்லாம் ஈஸியாக நம்பர் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? x square into P of x. Is that clear? Yes. Now let us continue. X square into P of x. சரி, நம்ம போட்டு வச்சுப்போம் x square into P of x. ஓகேவா? அதை நம்ம என்ன தனியாட்டு வேணால் போட்டுக்கலாம், என்ன ரொம்ப பெருசாக போகுது இல்லையா, அதனால் இப்படி தனியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எக்ஸ் இன்டூ பி ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 200 rupees. அவ்வளோதான். ஓகே, எக்ஸ்பெக்டட் வந்து 200 rupees. இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேட்டிருக்காங்கல்லம்மா, ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த சம்முக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டேபிள் போடாமல், ஏன்னா 2000 into 2000 கிட்டத்தட்ட என்ன வருது? 2004 40 lakhs கிட்ட வருது இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நினைக்கி தனியாகவே பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் இட்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ பி ஆஃப் எக்ஸ். இங்கே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் என்னது? 2000. ஸோ 2000 ஸ்கொயர் இன்டூ பி ஆஃப் எக்ஸ். வாட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ்? இஸ் 0.4 plus minus 1000 square into 0.6. கரெக்டாக மகனா? ஓகே, ஸோ 2000 ஸ்கொயர் என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஐ திங்க் யூ நோ வாட் இஸ் இட்? 2000, 20,000, 2 lakh, 20 lakhs into 0.4. இங்கே என்ன வரும்? ப்ளஸ் minus 1000 the whole square is ப்ளஸில் தான் வரப்போகுது. ஸோ 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh into 0.6. ஸோ which is equal to 4 2s are 8. ஒரு 0 கட் ஆகிடும், ஏன்னா 0.4 தானே பண்ணுறீங்க, ஒரு 0 கட் ஆகிடும். 8. ஸோ 8 00000 ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரும்? அதே மாதிரி 6 00000. இஸ் தட் ரைட்? ஸோ 8 lakh plus 6 lakh. ஓகே, 8 lakh plus 6 lakh. Oh, sorry. What a blunder. This is 4 la. 2 2s are 4.
See, 4 4s are 16. Okay, so 16 now ஒரு 0 தான் கட் ஆகும் கரெக்டா இல்லையா? ஸோ என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். 16 lakhs, சாரி 16 lakhs வந்துருச்சு இல்லையா? எத்தனை வந்திருக்கு? சாரி 16 1 lakh 60, okay, 16 lakhs. So 16 lakhs plus 6,000, 6 lakhs எவ்வளோ வருதுமா? 22 lakhs. 22,000, 22 lakhs. Okay, the expected value of x square. Now we need to find out variance. So what is the formula for variance? Variance formula is equal to expected value of x square minus expected value of x the whole square, which is equal to, what is expected value of x square is 22 lakhs minus 200 the whole square. So what you are going to get? 22 lakhs minus 40,000. Okay, so what is 22 lakhs minus 40,000 is, so 21 lakh 60,000 வரும் கரெக்டா இல்லையா? 21 lakh 60,000. Okay, 21 lakh 60,000 இதுதான் என்னது? Okay, so 21 lakh 60,000. So this is what our variance. Okay, 21 lakh 60,000. This is our variance. Next is standard deviation. What is standard deviation? You know what is it? Root of variance is equal to root of 21 lakh 60,000. Okay, 21 lakh 60,000. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கு நம்ம வந்து we can write it as root of 216 into இதில் என்ன வந்துடும்? 100 வெளியில் வந்துடும். ஓகே, ஸோ 216 எப்படி பண்ணலாம்? 36 6 are 216. ஓகே, root of 216 can be written as what? 36 into 6 ன்னு எழுதிக்கலாம். So it is 6 root 6. Okay, so which is equal to 6 root 6 into 100. இப்படி எழுதலாம் இல்லையா? இந்த root 6 கூட 6 into root 3 into root 2. ஏன்னா இந்த root 3 into root 2 எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், அதனால தான் 1.732 into 1.414. Okay, this way we can write. Is that clear all of you? இதுதான் root 6 ஓட வேல்யூ. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா root 6 ஓட வேல்யூ எப்படி கிடைக்கும்? 2 point something you are going to get. What you are going to get? 2 point something you are going to get. So 6 into 2 point something, 12 point something you are going to get, my dear. What you are going to get? 12 point something you are going to get. So நீங்கள் இதெல்லாமே பண்ணினீங்க அப்படின்னா you are finally you may get 14.69. Okay, what is it, my dear? 14.69. okay, this is what you are going to get. What is it? 14.69. this is your standard deviation. Standard deviation is 14.69. okay, I think you know how to find out. I already told you root 6 ஓட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ரொம்ப ஷார்ட் ஃபார்ம்லேயே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா இது அப்படியே பிரித்து கொண்டுட்டு வந்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு கிடச்சிடும். ஸோ இது ஏற்கனவே எனக்கு அந்த வேல்யூ ஞாபகம் இருக்கனால நான் அப்படியே போட்டுட்டேன். ஓகேவாப்பா? ஸோ அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ரூட் 16 நீங்கள் எப்பவும் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அந்த மெத்தடில் கூட போட்டுங்க. ஓகே, இப்படி என்னது 216 இப்படி பிரிச்சுப்பீங்க. 1 1s are 1 1 1 6 ப்ளஸ் 1 ஸோ 2. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணீங்க? 4 24 4s are 96, remaining is 20 00. So it goes on like this. Is it clear all of you? I think you know how to do it. So 14.69 is your standard deviation. That's all with this question, my dear. Next, before I proceed sum number 13, let me do sum number 14. So sum number 14 I'll do. ஏன்னா அது ஒரே மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு, அதனால வந்து அதை நம்ம போட்டுடலாம். ஓகே, same type of question இல்லையா? So let me do sum number 14 now. Okay, sum number 14 போடலாமா? Yes. Okay, sum number 14 பாருங்க. A person tosses a coin and is to receive 4 for a head and is to pay 2 for a tail. அதாவது ஒருத்தர் வந்து டாஸ் பண்ணுறாரு காயின்னு, அவருக்கு என்ன கிடைக்குது? 4 ரூபா கிடைக்குது. ஓகே, ஹெட் விழுந்தா 4 ரூபா கிடைக்கும், டெய்ல் விழுந்தா அன்னைக்கு 2 ரூபா மைனஸ் ஆகிடும். Find the expectation and variance of his gains. Okay, find the expectation and variance of his gains. Okay, now look at this. இதில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னு நினைக்க, as usual என்னது? Let x be the random variable. ஸோ அப்படின்னா என்னது? உங்களுக்கு வந்து ஒரு காயின் தான் டாஸ் பண்ணுறோம். இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? அவருடைய கெயினுக்கு ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் த கெயின். எக்ஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்? அது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹெட்டாக இருந்தாலும் சரி, டெய்லாக இருந்தாலும் சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெட்டுக்குன்னே வச்சுப்போமே. ஓகே, ஸோ என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். எக்ஸு அவருக்கு வந்து என்னது? ஹெட்டு கிடைச்சது அப்படின்னு நினைக்க 4 rupees. ஃபார் ஹெட்டு he is going to get 4 rupees. ஃபார் டெய்ல் he has to pay 2 rupees. ஸோ
What is probability of x? Probability of getting head என்னதுமா? Say sample space என்னது கண்ணா? Head, tail. ஒரு coin தான toss பண்றீங்க. அப்பனா probability of getting head என்னது? 1/2. Probability of getting tail also what? 1/2. So 1/2, 1/2. Is it clear? So next expectation and variance ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க. So let us find out x into p of x. 4 into 1/2 which is equal to 2. Minus 2 into 1/2 which is equal to minus 1. Is that right all of you? இது ரெண்டுத்தையும் multiply பண்றோம். Correcta? So which is equal to 1. Next x square கண்டுபிடிப்போம். 16 and 4. Find x square p of x. So 16 into 1/2. What is 16 into 1/2? 8. 4 into 1/2? 2, which is equal to 10. Clear all of you? So therefore expected value of x is equal to 1 and expected value of x square is equal to 10. Now we need to find out variance. What is variance is equal to, my dear? Expected value of x square minus expected value of x the whole square, which is equal to 10 minus 1, 9. அவ்வளவுதான்ப்பா. Okay, 10 minus 1 is equal to 9. இதுதான் வந்து variance. சம் முடிஞ்சு போச்சா? அதே மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரே மாதிரி தான், மோனோட்டோனஸ் தான். ஓகே, அதை நீங்கள் பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் 13th question we'll do. 13th question. Okay, so என்னது 13th question கவனிங்க. ஓகே, அது பார்க்கும்போது தெரியுது சார் இது வந்து கண்டிப்பாக கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சார் அப்படின்னு தெரியுது இல்லையா? எஸ், கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். கவனிங்க இங்கே 13th. The number of miles an automobile tire lasts before it reaches a critical point in tread where can be represented by probability density function. ஓகே, இது ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின், ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்கும். ஒன்றும் இல்லைப்பா, நீங்கள் ஒரு கார் வாங்குறீங்க, காரோட வந்து என்னது காரோ பைக்கோ ஒன்று வாங்குறீங்க, அதோட டயரோட லைஃப் டைம் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, அந்த 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 ஒரு கேப்பாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த ட்ரெட்டுன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாட்டு அது கிரிப்னஸ்ஸுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கிரிப்னஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், போக தேய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ஸ்டார்டிங்கில் அதிகமாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் போக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, எஸ். நான் லிசன் ஹியர். ஸோ இங்கே வந்து அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த டயரோட லைஃப்பை வந்து ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னது? 1/30 e power minus x/30 for x is more than 0. அதாவது ஜீரோலேருந்து நீ வாங்கின நாள்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி x is more than 0 என்னது அப் டு இன்ஃபினிட்டி, அது பாட்டுட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, அது எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னு நினைக்க அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க 1/30 e power minus x/30 for x is more than 0 equal to 0 otherwise. ஓகே, அதுக்கு நெகட்டிவ்லாம் இருக்க போடல, அப்படின்னா 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Find the expected number of miles in thousands a tire would last until it reaches a critical tread wear point. So இது பார்க்கும்போது தெரியுது இது continuous distribution. Okay, when it comes to continuous distribution, what they ask you to find out, my dear? Expected value of x. What is expected value of x? Integral of limit a to b f of x dx. Okay, இங்க நல்ல கவனிங்க, x is more than 0 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, what is given, my dear? x is more than 0 அப்படின்னா என்னது? ஸோ which is equal to 0லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும். ஓகே, more than 0 என்னது? 0லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும். what you are going to get? 1/30 e power minus x/30 dx. is that clear all of you? இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, now 1/30 வெளியில் எடுத்துருங்க, உள்ள என்ன இருக்கும்? 0 to infinity e power, okay, sorry, x into p of x விட்டோம் பார்த்தீங்களா? x into 1/30 e power minus x/30. so x into e power minus x/30 dx. clear all of you? சரியா? இதுதான் வந்து ஓகேவா? okay, so I think you have seen this format earlier. Okay, you have seen this format earlier. What is it, sir? Gamma integral, sir. Yes, my dear, same gamma integral. What is gamma integral? You tell me, my dear. So gamma integral அப்படினாலே என்னது? integral of 0 to infinity x power n into e power minus ax dx is equal to n factorial divided by a power n plus 1. ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்கே பாருங்களேன், இதோட அதை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். here x power n, அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பாருங்க? what is there? 1 is given, right? and ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது? ஏக்கு பதிலாட்டு 1/30, not minus 1/30, 1/30. okay, so now substitute by gamma integral
okay, by gamma integral. Tell me what is the answer is going to be 1 by 30 into, simply you can write 1 factorial divided by 1 by 30 whole power n plus 1, which is equal to 1 by 30, n plus 1 வந்து 1 plus 1 ஒரு step extra போட்டா தப்பு இல்லை. Okay, so which is equal to 1 by 30 into 1 by 30 the whole square. இப்போ நல்லா கவனிங்க, ஒரு 1 by 30 ஒரு 1 by 30 ஃபுல்லாக கட் ஆகிடும். Now this 30 will goes to numerator. Okay, this 30 will goes to numerator. ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே பாருங்கள், இந்த டயரோட லைஃப் கேட்டிருக்காங்க. the tire would last until, okay, so critical thread போகிற வரைக்கும் என்னது, so conclusion let us write. Therefore the tire would last, therefore tire would last, okay, would last. சரி, யார் டைமுக்கு வராங்களோ இல்லையோ, நம்ம இந்த இடியாப்பாக்காரர் வந்து டைமுக்கு வந்து அவர் பாடு சுற்றிட்டே இருப்பார். ஆனால் நம்ம வெளியில் போய் கேட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், அவர் அப்படியே காணாமல் போயிருப்பார். சவுண்டு கேட்டுட்டு வெளியில் போனால் கிடைக்க மாட்டார். ஓகே, ஆனால் கரெக்டாக டைமுக்கு மட்டும் அவர் வந்துட்டு இருப்பார். அவர்கிட்ட வந்து பங்க்சுவாலிட்டி நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்கணும். ஆக்சுவலாக புரியுதா உங்களுக்கு? அவர்கிட்ட வந்து நம்மளாம் கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. ஓகே, ஸோ டயர் வுட் லாஸ்ட். ஓகே, டயர் வுட் லாஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? ரீச்சஸ் த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட், reaches the critical point. Okay, so எவ்வளோ சொல்லுங்க? It is not 30 kilometers, it is actually what, in thousands it is given la. So 30,000 ஏன்னா thousands add பண்ணுங்க, or 30 in thousands miles. So இப்படி எழுதணும். இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். இஸ் தட் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ? ஒன்று 30,000 மைல்ஸ்னு எழுதுங்க, இல்லாட்டி 30 in thousands மைல்ஸ்னு எழுதிங்க. ஓகே, எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். உங்கள் டீச்சர் எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அப்படி பண்ணிங்க. போர்டில் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு மார்க் வந்துடும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் எக்ஸசைஸ். ஸோ என்னதுப்பா? லெட் எக்ஸ் பி த ரேண்டம் வேரியபிள் y equal to 2x plus 1, y equal to 2x plus 1. Okay, now what is the variance of y if variance of x is 5? இது ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின். அதனால் ஒழுங்காட்டு பார்த்துருங்க. அண்ட் வெரி சிம்பிள் ஆல்சோ. ஓகே, எஸ், லுக் அட் திஸ். Now டைரெக்டாக எழுதலாம். we know that, okay, we know that if y is equal to ax plus b ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, if y is equal to ax plus b ன்னு வச்சுங்க, variance of y is equal to a square into variance of x plus 0, because variance is not affected by the shift of origin. இந்த bன்றது வந்து shift of origin, அதனால் it is not affected by shift of origin. அதனால் இதில் 0 போட்டுருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்கே என்ன, பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? y is equal to 2x plus 1 is given. So variance of y is going to be what, my dear? Variance of y is going to be 2 square into variance of x. அவ்வளோதான், plus 0லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. 4 into, is variance of x is given? Yes sir, 5. So what is variance of y is equal to? 20. Is that clear all of you? That's it. Okay, I think this exercise also got over. இதில் வந்து முக்கியமாட்டு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நல்லபடியாக பார்த்துட்டு போங்க. அது ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு போங்க. That is very very important. Is that clear all of you? So that's all with the random variable topic. So we'll meet in the next topic, binomial distribution. பயங்கர சூப்பரான அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். ஓகே, அதுவும் ஹைட் வெயிட்டேஜுக்கு உண்டான டாபிக். So let us discuss binomial distribution in the next lecture all of you. So until then, bye, all the best.